हेलो पिला माने समस्त को स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल कन्न पाठशाला यूट्यूब चैनल को। तेबे आजिका वीडियो रे आज आम सप्तम श्रेणी रे थिबा विज्ञान बहिर माटी बा मृत्तिका यही पाठटी को आज आम कंप्लीट भाव में पढ़ा। यही पाठ में जी सब समस्त डाउट रही से गुड़ी को आम कंप्लीट भाव में क्लीयर करवा। तेबे तुम सप्तम श्रेणी बहिर विज्ञान बहिर यह हूँ तुम अष्टम अध्याय। यही पाठटी चलते आम कंप्लीट भाव में बुझी नेबा। माटी बा मृत्तिका यार गुरुत्व कौन रही, माटी को आम किपर भाव में सदुपयोग भाव में व्यवहार करवा एवं केते प्रकार माटी अच्छी से सब विषय आम जाना। ता सहित क्यों माटी क्यों फसल होता है से विषय में आम संपूर्ण विवरणी आम जानी रखा। तेबे जो मैंने सब सप्तम श्रेणी पढ़ुच से मैंने यही भिडियो कंप्लीट भाव में देखनी जहाँफल यही माटी बा मृत्तिका पाठटी तुम मानकर बहुत इंपोर्टाट रही। यह तुम मानकर जी आनुआल बा वार्षिक परीक्षा रही से वार्षिक परीक्षा प्रत्येक वर्ष ए प्रश्न आसी थाए। तेणु तुम मैंने यही भिडियोटी को बिना स्किप कर देखा तुम मैंने चेष्टा कर। तेरे तापर तुमको कही रखी जदि तुम मैंने आम चैनल को प्रथम थर पर आसो चैनल को गोटे सब्सक्राइब करदेव। ता सहित जदि भिडियोटी भल लगे ताले भिडियोटी को गोटे लाइक तुम मैंने निश्चय करनेब और तुम सांगसाथी मानक तुम मैंने कौन सेयार कर। तेरे चलो आम यही माटी बा मृत्तिका पाठटी आम जाना। देख प्रथम रही तुम उपक्रम। ताहले माटी एक प्राकृतिक संपद। माटी गोटे कौन प्राकृतिक संपद। आम जानुचे प्राकृतिक एवं कृत्रिम दुई प्रकार अच्छी। प्राकृतिक अर्थ रोचे जहाँ पूर्वर रही जाइए एवं कृत्रिम कृत्रिम अर्थ हूँ जहाँ मनुष्य निजे तैयारी करछि ताको आम कृत्रिम कहबा एवं जे गुड़िक मनुष्य तैयारी करी नाही ताको आम कौन कहबा प्राकृतिक कहबा जहाँ प्रकृति आमको मिली थाए। ताहले माटी गोटे आमर प्राकृतिक संपद। कोयला पेट्रोल जल परी ए संपद मध्य सीमित रही। आम जाचे कोयला पेट्रोल युड़ाक कौन गोटे सीमित संपद जहाँकि आम कहीपर सीमित संपदर अर्थ हूँ जो गुड़ाक सरीजीव कालक्रमे जो गुड़ाक सरीजीव ताको आम कौन कहबा सीमित संपद कहबा एवं जो संपद गुड़िक तुम सरब नहीं ताकू कौन कहबा असीमित कहबा। जो गुड़िक असरती संपद ताकू आम कहबा असीमित संपद कहबा। किंतु कोयलाटा गोटे कौन आम या अत्यधिक व्यवहार करवा पेट्रोल को आम अत्यधिक व्यवहार करवा ताहले कौन हम यह कालक्रमे किछि वर्ष पूर्वे बा किछि दिन पर यह कौन हम ऑटोमेटिक यह सरीजीव। तेणु एगुड़ी को आम कौन कहूँ सीमित संपद कहूँ। बुझेगा यही कोयला पेट्रोल भली माटी मध्य गोटे कौन ना यह गोटे सीमित संपद जहाँ कालक्रमे सरीजीव। किपरि भाव में सरीजीव माटी हूँ आमर प्रदूषण हिसाब से कौन जदि आम माटी बहुत अनेक परिमाण जदि प्रदूषण करवा ताहले माटी कौन ताहा मध्य कौन यह सरीजीव। तेबे उद्भिद और प्राणी जगत बचाई माटी उपरे संपूर्ण निर्भरशील अच्छी। जेतिकी सब उद्भिद आम देखुचे गछ गुड़क आम देखुचे ता सहित विभिन्न प्रकार प्राणी जगत मनुष्य हो कि पशु पक्षी समस्त प्रकार प्राणी जगत एवं उद्भिद जगत से बंची रही से माटी उपरे संपूर्ण भाव में निर्भरशील रही। उद्भिद निजर पुष्टि पाई माटी तलु जल और पोषक शोषण करें। ता सहित कना उद्भिद निजे बंची रही निजर खाद्य से क्यों पाई थाए ना माटी तलु से जल संग्रह करें। ता सहित पोषक मध्य से कौन क्यों आनी थाए ना माटी तलु ही से आनी थाए। ता सहित उद्भिद परी पिंपुड़ी जंदा जिया हरिण हाथी मनीष इत्यादि प्राणी मध्य माटी उपरे निर्भर करिथांती। एही सबू जतिके आमे कहिले जीव मानकर ना एमाने माटी उपरे संपूर्ण भाव में निर्भर करिथांती। ताहले एठा तुमको गोटे प्रश्न नंबर 1 चला। प्रश्न नंबर 1 रे कहिछि मनुष्य निजे बंचिबा पई माटी उपरे किपरि निर्भर करी ताहार 4 गोटी दृष्टांत दियो कहिछि। माटी को से नहीं किपरि भाव में तार निर्भर करिथाए आम लिखा। तुम निज खातार लिखिपर माटी रे घर करिथाए ता सहित कौन माटी से कौन इटा तैयारी करिथाए दुईटा गला। 3 नंबर से कौन करथाए चाष करिथाए माटी से कौन चाष करिथाए मनुष्य। ता सहित से विभिन्न प्रकार मूर्ति मान से कौन निर्माण करिथाए ता सहित विभिन्न पात्र मान मध्य से कौन निर्माण करिथाए से माटी रु। एही हिसाब से तुम 4टा पॉइंट लिखिपर। तापर देख तलको आसीबा उई हुंका माटीर एक परिवर्धित रूप। उई हुंका आम देखीचे उई हुंका गोटे कौन माटीर गोटे परिवर्धित रूप।
ଉଇ ନିଜେ ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ଗଢ଼ିଥାଏ। ଯେତିକି ସବୁ ଉଇ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ମାଟିକୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଉଇ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଜିଆ ମାଟିରେ ରହି ତାହାକୁ ଫପସା କରି ତାହାର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଜିଆଟା କେଉଁଠାରେ ରୁହେ? ଆମେ ଦେଖିଛେ ଜିଆ ମାଟିରେ ରହେ। ସେ ଜିଆଟା ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ରହୁଛି ସେ କ'ଣ ମାଟିକୁ ସେ ଫପସା କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଫପସା ହେବା ଫଳରେ ମାଟିର କ'ଣ ବଢ଼ିଥାଏ? ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଲେ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଜିଆଟା ଆମର କ'ଣ ମାଟିକୁ ଫପସା କରିବା ସହିତ ମାଟିକୁ ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ମାଟିରେ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ କରି ସେ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ତମେ ଖରାଦିନେ ମାଟି ସୁରେଇରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଥିବ। କେତେକ ଘର କାନ୍ଥ ଝାଟି ମାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ମାନେ ଦେଖିଛ। ତମେ ଖରାଦିନେ କ'ଣ ମାଟି ସୁରେଇରୁ ପାଣି ପିଇଥିବ ବା ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡିରୁ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ପାଣି ପିଇଥିବ। ଏଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ତା ସହିତ କ'ଣ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଘରର କାନ୍ଥ ଦେଖିଥିବ। ଘରର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଝାଟି ମାଟିରେ କ'ଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଝାଟି ଦିଆଯାଇଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ମାଟିର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଘରର କାନ୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଇଟା ମଧ୍ୟ ସେହି ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଯେତିକି ଘର ଆଜିକାଲି ସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାର ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ମାଟିର ଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିର ଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଘର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ମାଟି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ କରି ଆମ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇଥାଉ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ଖାଉଛେ ବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ ତାକୁ ଆମେ ମାଟିରେ ଫସଲ କରୁଛେ। ତେଣୁ ମାଟି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଆମେ କରିକି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ବା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଇଥାଉ। ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ମାଟିର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ତା ସହିତ କ'ଣ ଯେତିକି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କମାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାଟି ସହିତ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ସେମାନେ ମାଟି ଆଣି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି, କଣ୍ଢେଇ, ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଗଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମାଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ନା ହାଣ୍ଡି, କଣ୍ଢେଇ, ମୂର୍ତ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଗଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ମାଟିରେ ତିଆରି ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆବୃତ ହେଲାଣି। ତମେ ଜାଣିଛ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ ଟେରାକୋଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ନିଆଁରେ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦେଇ ତାହାକୁ ପୋଡ଼ା ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅନେକ କଠିନ କରାଯାଉଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତି କହୁଛି। ସେହି ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶରେ ବହୁଳ ଭାବରେ କ'ଣ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି, ଯାହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି ବିଦେଶରେ। ତାପରେ ଦେଖ ତମ ପାଇଁ କାମ ଦେଲା ଗୋଟେ ତମ ପାଇଁ କାମ। ମାଟିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ବାଲିର ଉପଦେୟତା ଓ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ 4 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ କହିଲା। ଆମେ ମାଟିର ଏବେ ସରିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କିଏ ରହିଛି? ବାଲି। ମାଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ବାଲି। ତେବେ ଏହି ବାଲିର ଉପାଦେୟତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆମେ 4 ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଓ ମୃତ୍ତିକା କାରିଗରୀ ମାନେ ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେଣି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ? ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପେପରରେ କିମ୍ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତୁମେ ଦୂରଦର୍ଶନରୁ ଟିଭି ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ କହିଛି। ଜାଣିଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲୁକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାରିଗରୀ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସ ଏହି ମାଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା କହିଲା। ଆମେ ଏହି ମାଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିବା। ଦେଖ ମାଟିରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବହୁଳ ଉପସ୍ଥିତି। ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ, ଚାଷ ଜମିରେ, ତୁମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ତୁମେ ବୁଲିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିଥିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଉଛ, ତା ସହିତ ଚାଷ ସମୟରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଉଛ କିମ୍ବା ବାଡ଼ି ତୁମ ବଗିଚା ବାଡ଼ିରେ ଥିବା
ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଲୁଛ ସେଠାରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖୁଛ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦେଖୁଛ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ 8.1 ରେ ଆଙ୍କି ତୁମେ ଖାତାରେ ଆଙ୍କି ପୂରଣ କର କହିଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ସାରଣୀ ଗୋଟେ 8.1 ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛ ସେଠାରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଯେମିତି କହିଲା ତୁମେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ସେଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯଦି ମନେକର ତୁମର ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ତୁମେ କ'ଣ କରି ଲେଖିବ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲେଖିପାରିବ। ତା ସହିତ ସେଠାରେ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖୁଛ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଜନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ଛେଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ ସେଇ ପ୍ରାଣୀର ନାମଟି ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ତା ସହିତ ଚାଷ ଜମିର ବି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ତୁମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେତିକି ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବ। ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜିଆ, ଝିଣ୍ଟିକା, ତେଲୁଣି ପୋକ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ଏହି ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜିଆ ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ନା ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ତା ସହିତ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ପରି ପଡ଼ିଆରେ ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବହୁ ପୋକ ବୁଲିବାର ତୁମେ ଦେଖିଛ କି କହିଲା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବହୁ ଏଇ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଯଦି ନ ଦେଖିଛ ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ପୋକଟି କିପରି ଭାବରେ ଥିବ ନା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଥିବ। এই ପୋକକୁ ତୁମେ এই ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିନାହ এই ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 8.2 ତୁମ ବଗିଚା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଚାଷ ଜମି, ପୋଖରୀ ହିଡ଼, ରାସ୍ତା କଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଗାରୁ କିଛି କିଛି ପରିମାଣର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କର। ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ନେଇ ତା ଉପରେ ମାଟିର ଏହି ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଛାଇ ରଖ କହିଲା। ତୁମେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ବଗିଚା, ଚାଷ ଜମି, ପୋଖରୀ ହିଡ଼ ଏଇ 4ଟି ଜାଗାରୁ ତୁମେ ମାଟି ଆଣିବ। ତା ସହିତ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ମାଟି ଆଣିବ। ଏଠାରୁ କିଛି କିଛି ମାଟି ଆଣି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜରେ ରଖିଦେବ। ବୁଝିଲା। ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ବିଛାଇ ରଖିବ। ତା ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ମାଟିର ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ତାପରେ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେ ଲେନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ମାଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ତୁମ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର କ'ଣ ତୁମେ ସେଠାରେ ଦେଖୁଛ, ସେଇ ମାଟିରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି ସେଇଟା ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତୁମେ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ପ୍ରଥମରେ ବଗିଚା ମାଟି, ଏଇ ବଗିଚା ମାଟିରେ କ'ଣ ଘାସ ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆମେ ଘାସ ଲେଖିପାରିବା। ତା ସହିତ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇ ମାଟିରେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥିଲା। ତା ସହିତ ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଗଡ଼ି, ଜରି, ଚକୋଲେଟ୍, ଫଳ ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 8.3 କୁ ଆସିବା। 8.3 ରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣିଥିବା ମାଟିର ଅଧା ଅଧା ପରିମାଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଅ କହିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ ମାଟି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ରାସ୍ତା କଡ଼, ବଗିଚା ସେଇ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଧା ଅଧା ପରିମାଣ କରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା। ଅଳ୍ପ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଥିବା ତେଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପୁଣି ଶୁଖାଅ। ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ଆଣିଛ ସେଥିରେ ପୁଣି ଠେଲା ହେଇଯାଇଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ପୁଣି ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ କରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶୁଖାଇବ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନମୁନା ନେଇ ବଡ଼ କଣା ଥିବା ଚାଲୁଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଗଡ଼ି ଓ ବାଲି ଗର ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲଗା କର। ତା ସହିତ କ'ଣ ସେଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଚାଲୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଯେତିକି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗରଡ଼ା ଥିବ ତାକୁ ତୁମେ ପୁଣି ଅଲଗା କରିବ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ କଣା ଥିବା ଜାଲି ବା ଚାଲୁଣି ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ନମୁନାରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲି ଗରଡ଼ା, ମୋଟା ବାଲି, ସରୁ ବାଲି ଓ ମାଟିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ସଂଗ୍ରହ କର କହିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କ'ଣ ଯେତିକି ସବୁ ବାଲି ଗରଡ଼ା ରହିଛି ତାକୁ ଅଲଗା କରିବ, ମୋଟା ମାଟି ଥିଲେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିବ, ସରୁ ବାଲି ଯେତିକି ଥିବ ସେଟା ଅଲଗା କରିବ ଏବଂ ମାଟିକୁ ତୁମେ ଅଲଗା କରିବ। ଏଟା କେଉଁଥିରେ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନା ଯେତିକି ସବୁ ତୁମେ ଚାଲୁଣି କିମ୍ବା ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତିକ ପରିମାଣ ଅନୁମାନ କର କହିଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ତାର ଯେତିକି ପରିମାଣ ତୁମେ ଆନୁପାତିକ ପରିମାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିବ। ମାଟିରେ ଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାରାହାରି ବ୍ୟାସରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଉପାଦାନ ବାଲି ଗରଡ଼ାର ତାର ହାରାହାରି ବ୍ୟାସ କେତେ 2.0 ରୁ 5.0। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି ନା ମିଲିମିଟରରେ ଦେଇଛି। କେଉଁଥିରେ? ମିଲିମିଟରରେ।
ତା ସହିତ ଛୋଟ ବାଲିଗଡ଼ା, ମୋଟା ବାଲି, ସରୁ ବାଲି ଏଟା ତମେ ଟିକେ ପଢି ନେବ, ମନେ ରଖି ନେବ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ମାଟିର ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ ଓ ଚିକ୍କଣତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କହିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ବାଡ଼ି ବଗିଚା ହଉ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ତୁଟ ହଉ କିମ୍ବା ଚାଷ ଜମି ହଉ କିମ୍ବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ସେଇ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକର ତମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନମୁନା ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ତମେ କ'ଣ ଦେଖିବ ନା ରଙ୍ଗ ଦେଖିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକ୍କଣତାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ବୁଝିଲା। ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ କିପରି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମସୃଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଟା ମାନେ ଚେକ୍ କରିବ, ଦେଖିବ। ରଙ୍ଗର ବିବିଧତାକୁ ନେଇ ମାଟି 4 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଲାଲ ମାଟି, ଧଳା ମାଟି, କଳା ମାଟି, ଧୂସର ମାଟି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଟି ଆଣୁଛେ, ସେଇ ମାଟିର ତାର ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ମାଟିକୁ ଆମେ 4 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଲାଲ ମାଟି, ଧଳା ମାଟି, କଳା ମାଟି, ଧୂସର ମାଟି। ତ ମାନେ ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ମାଟିକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଲୌହ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଲବଣ ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ ତାହା ସାମାନ୍ୟ ଲାଲ ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଲାଲ ମାଟି କହିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଚୂନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ତାହା କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ଧଳା ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଧଳା ମାଟି କହିବା, ବୁଝିଲା। ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ମାଟିରେ ଥିବା ବାଲି, କାଦୁଅ, ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଓ ଲବଣର ଆନୁପାତିକ ଅଂଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତାକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ମାଟିକୁ ଦୋରସା, ମଟାଳ, ପଙ୍କୁଆ ଓ ବାଲିଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ? ମାଟିରେ କ'ଣ? ବାଲି ଅଛି, କାଦୁଅ ଅଛି, ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଲବଣ ଅଛି। ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ମାଟିକୁ ପୁଣି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାଟିକୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତରେ କରାଯାଇଛି ନା ଦୋରସା ମାଟି କରାଯାଇଛି, ମଟାଳ, ପଙ୍କୁଆ ଓ ବାଲିଆ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ମାଟିର ସୃଷ୍ଟି, ମାଟି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପମାତ୍ରା, ପବନ, ଜଳ ଓ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିପରି ଭାବରେ ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ତାପମାତ୍ରା, ଆମର ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପବନ, ଜଳ ଏବଂ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶିଳାଖଣ୍ଡ, সেই ଶିଳାଖଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗି ସେଟା ମାଟିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦିନରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ରାତିରେ ତାହା କମିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ଦିନ ବେଳା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ତାହା କମିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦିନ ବେଳା ତାପମାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତାହା କମି ଯାଇଥାଏ ତାପମାତ୍ରା, ତେଣୁ ରାତି ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ। ଏଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଳାର ପ୍ରସାରଣ ଓ ସଂକୋଚନ ହୋଇଥାଏ। এই ଯେଉଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି କମୁଛି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକରେ, ଆମ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂକୋଚନ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ଏହି ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ମାନେ ଫୁଲିଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଏହି ତାପମାତ୍ରାଟି କମିଯିବ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକୋଚନ ହେବ। ସଂକୋଚନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦି ପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଲାଖିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫୁଲିଯିବାଟା। ସେହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶିଳାର ଅଧିକ ପ୍ରସାରଣ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ସଂକୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ପ୍ରସାରଣ ହେବ ଏବଂ କମିଲେ ସଂକୋଚନ ହେବ। ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଶୀତ ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଥିବ ବା ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂକୋଚନ ହୋଇଥାଏ ଶିଳା। ଦୈନିକ ଓ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। এই ଯେଉଁ ଦୈନିକ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଆମର 2 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଅସୁବିଧା ବା ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଜଳ, ବାୟୁ, ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଚେର ଏହି ଫାଟରେ ପଶି ଶିଳାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳାଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବର୍ଷା ଜଳ ଯିବ, ବାୟୁ, ଜଳସ୍ରୋତ, ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶିଳା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବେ, ସେଇ ଫାଟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ଶିଳାଟି ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ପରିଣତ ହେବ। ବର୍ଷା ଜଳ ଓ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଏହି ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯେତିକି ସବୁ ବର୍ଷା ଜଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିବେ,
ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କ'ଣ ହେବ ନା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଉଚ୍ଚା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଶିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଥିବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ସିଏ ନିଜ ନିଜ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ସାଇଡ୍ରେ ବା କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ସେମାନେ କଣିକାରେ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେବେ। ଶିଳାର ଚୂର୍ଣ୍ଣରୁ ବାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଲା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ବାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଶିଳା ଯେତେବେଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ବାଲି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚିତ୍ର 8.1 ଦେଖ କହିଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ସେଇ ଚିତ୍ରରେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ପାଣି ସହିତ ମିଶି କାଦୁଅ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ସହିତ ମିଶିଯିବେ, ପାଣି ସହିତ ମିଶିଗଲେ କାଦୁଅ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାଦୁଅ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ସହିତ ମିଶିଲେ କାଦୁଅ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବାଲି, କାଦୁଅ, ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶିଳାରେ ଥିବା ଲବଣ ମିଶି ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାଟି କିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ବାଲି ମିଶିବ, କାଦୁଅ ମିଶିବ, ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ମିଶିବ ଏବଂ ଶିଳାରେ ଥିବା ଲବଣ, এই ଚାରିଟା ଜିନିଷ ମିଶି ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାଟିଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବା ମାଟିଟିଏ ନୂତନ ମାଟିଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସେଟା ଗୋଟେ ଅତି ମନ୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନ୍ଥରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବହୁତ ଧୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୁଝିଲା। ଏହିପରି କି 1 ଇଞ୍ଚ, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ବହଳ ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମାଟି, 1 ଇଞ୍ଚ ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ମାଟିର ଅପଚୟ ବା ମାଟିକୁ ପୋଡ଼ିକି ଆମେ ଇଟା କରିବା କିମ୍ବା ମାଟିକୁ ଆମେ ଖରାପ ୱେରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଲା କିପରି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ତୁମମାନଙ୍କର କାଦୁଅ ମାଟିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଟା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସେଟା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଟା ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗରଡ଼ା ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କ'ଣ ସେମାନେ ଜଳ ସହିତ ମିଶିକିରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଲି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଜଳ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି କାଦୁଅ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବୁଝିଲା। ଏବଂ କାଦୁଅ ସୃଷ୍ଟି ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ମାଟି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାଲି, କାଦୁଅ ଏବଂ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ତା ସହିତ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଲବଣ ମିଶିବେ ସେ କ'ଣ ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ। এই ଚିତ୍ରଟି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବ। ତାପରେ ଦେଖ ମାଟିର ପରିଚିତ୍ରଣ ରହିଛି। ମାଟିର ପରିଚିତ୍ରଣ, ମୃତ୍ତିକାର ରଙ୍ଗ, ଏଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଓ ଗଭୀରତାକୁ ନେଇ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ। ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି, ତାହା ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି। ସେହି ସ୍ତରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଉପର ସ୍ତରର ମାଟିକୁ ଉପରୁ ଦେଖି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗାତ ଖୋଳାଯାଏ ଏହି ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଭଲ ଭାବରେ କରିହୁଏ। ଆମର ମାଟି ଏଠାରେ ରହିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯାଉଛି ଆମେ ଉପରେ, ଆମେ କେବଳ ଏହି ଉପର ସ୍ତର ମାଟିକୁ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଭିତର ସ୍ତର ମାଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି? ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜାଗାରେ ଆମର ଗାତ ଖୋଳାଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ମାଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାଉ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କେଉଁ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳାଯିବାର ତୁମେ ଦେଖିଛ ଲେଖ କହିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 କ'ଣ କହିଛି? କେଉଁ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଛି ତୁମେ ଦେଖିଛ ଯଦି ଲେଖ। କେଉଁଥିପାଇଁ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍କା ଘରର ନିଅ ଖୋଳିବା ବେଳେ ବା କୂଅ ଖୋଳିବା ବେଳେ ଆମେ ଗାତ ଖୋଳିବାର ଦେଖିଛେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପକ୍କା ଘରର ନିଅ ଖୋଳିବା ବେଳେ, କୂଅ, ପୋଖରୀ, କେନାଲ ଖୋଳିବା ବେଳେ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିବା ବେଳେ, ନଳକୂପ ବସାଇବା ବେଳେ, ରାସ୍ତାର ଓସାରିଆ ବଢ଼ାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟମରୁ ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କାମ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଅ ଖୋଳିବା, କୂଅ ଖୋଳିବା, ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ବା କେନାଲ ଖୋଳିବା, ଏହିସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରୁ ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛେ ବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଏହି ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକର ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖ କହିଲା। ଆମକୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଦେଇଛି, ଆମେ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କ ବଳୟ ରହିଛି, ମାନେ ଆମକୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଆମେ କହିପାରିବା, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ତୃତୀୟ ସ୍ତର କହିପାରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପରେ ରହିଛି ଉପର ମାଟିର ସ୍ତର ଖତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନରମ ଓ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ମାଟିଟି କିପରି ହୋଇଥିବ ନା
ଖତିରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ। ଖତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତିକି ଆମର ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ବା ଖତ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ଉର୍ବର ଥିବ ଏବଂ ଏହି ଉପର ସ୍ତର ମାଟିଟି ଫପସା ମଧ୍ୟ ଥିବ। ବୁଝିଲା, ତା ସହିତ ଏହା ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ଥିବ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କଣା ଥିବ। ଏଥିରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ମାଟିରେ କ'ଣ ଜଳ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହା ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା, ଉଇ, ଜିଆ, ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଓ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଏହି ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟି କେଉଁମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା, ଉଇ ଏମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ କମ୍ ହ୍ୟୁମସ୍ ଥିବ। କମ୍ ହ୍ୟୁମସ୍ ଥିବ ମାନେ କ'ଣ, କମ୍ ଖତ ଥିବ। ବୁଝିଲା କି? ଖତିର ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କମ୍ ଥିବ। ତା ସହିତ ଏହା ଅଧିକ ଖଣିଜ ଲବଣ ଥାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଅଧିକ ଖଣିଜ ଲବଣ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ତରଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତ ଥାଏ। ଶକ୍ତ ମାନେ ଏହା ପୁରା ଜାକି ହେଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ସଂକୋଚିତ ଭାବରେ ଥାଏ। ସଂକୋଚିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନେ ଏଇ ମାଟି ଏମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଲା ଭଳିଆ ଏମାନେ କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖ ତୃତୀୟ ସ୍ଥଳକୁ ଆସିବା ବା ଗ ବଳୟ। ଗ ବଳୟରେ ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗରଡ଼ା ଏବଂ ପଥର ଖଣ୍ଡ ରହିଥାଏ। ଏଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗରଡ଼ା ବା ପଥର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଘ ବଳୟ, ଘ ବଳୟରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଏଠାରେ କଠିନ ଶିଳା ସ୍ତର ଥାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା କଠିନ ଶିଳା ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତମାନଙ୍କର ଥାଏ ବା ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଜାଗାରୁ କ'ଣ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରୁ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଟ ହୋଇ ତାହା ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ତମାନଙ୍କର ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିଲ, ନିଜ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିନିଅ। ତା ସହିତ ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 8.4 ଦେଲା। କୌଣସି ଜାଗାରେ କୋଠା ଘର ନିଅଁ ଖୋଲାଯିବା ସ୍ତରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତରକୁ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଅ କହିଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଠା ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ସେଠାରେ ନିଅଁ ଖୋଲା ହେବ। ସେ ନିଅଁ ଖୋଲିବା ଜାଗାକୁ ଯାଇ ତୁମେ ସେଠାର ମାଟିର ସ୍ତର ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତରରୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଅ ବା ସେଇ ଚିତ୍ରରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ତର ଦେଖୁଛ, କେଉଁ ସ୍ତରରେ କିପରି ଭାବରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁ ସ୍ତରର ରଙ୍ଗ କିପରି, କଠିନ କିପରି, ସେଟା ତୁମମାନେ ଗୋଟେ ନିଜ ଖାତାରେ ସାରଣୀ କରି ପୂରଣ କର କହିଲା। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ତୁମ ପାଇଁ କାମ 8.5 ମାଟି ଟେଳାଟିଏ ନେଇ ହାତରେ ଗୁଣ୍ଡ କର। ଗୋଟିଏ ମାଟି ଠେଳାକୁ ନେଇକି ହାତରେ ଗୁଣ୍ଡ କର। ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ପାଣି ନିଅ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ପାଣି ନେବ, ମାଟି ଗୁଣ୍ଡକୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ପକାଅ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ ରହିଲା। ଗୋଟେ ମାଟି ଠେଳା ଆଣି ଏଇ କାଚ ଗ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ତମେ ତାକୁ ମାଟି ଗୁଣ୍ଡଟିକୁ ପକାଇବ। ତାପରେ ପାଣି ମିଶା ମାଟିକୁ ଖଣ୍ଡେ କାଠିରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏଠାରେ କ'ଣ ପାଣି ରଖିବ ଏବଂ ସେ ମାଟିକୁ ଗୋଲେଇକି କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ରଖିଦିଅ। କ'ଣ ହେଉଛି ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଅ କହିଲା। ତୁମମାନେ ଏଥିରେ ମାଟି ଖଣ୍ଡ, ବାଲିର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତର ଦେଖୁଛୁ କି? କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା କ'ଣ ହେବ, ମାଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏବଂ ବାଲିର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତର ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ବାଲି ଗରଡ଼ା, ବାଲି କାଦୁଅ ସ୍ତରର ତଫାତ୍ ଦେଖୁଛ କି? ଦେଖିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତଫାତ୍ ଦେଖିବା। ଉପର ସ୍ତରରେ ମୃତ ଗଛ ପତ୍ର, ଚେର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଖୁଛ କି? ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଉପର ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ସବୁ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବେ। ମୃତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ଥିବ କିମ୍ବା ଚେର, କୌଣସି ଗଛର ଚେର ମଧ୍ୟ ଉପର ସ୍ତରରେ କ'ଣ ସେ ଉପରେ ଭାସୁଥିବ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମାଟି ଉପରେ ଉପର ସ୍ତର ଦେଖୁ। ଉପର ସ୍ତର ମାଟି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଚା ପତ୍ର, ଅଳିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ଉପର ସ୍ତରର ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ଗାଢ଼ ମାଟିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପର ସ୍ତରର ମାଟି ଦେଖୁଛେ, ଉପର ସ୍ତରର ମାଟିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପଚା ପତ୍ର ଥିବ, ତା ସହିତ ସେଇ ଉପର ସ୍ତରଟି ଅଳିଆ ଥିବ ଏବଂ ସେ ଉପର ସ୍ତରର ରଙ୍ଗ କିପରି ଥିବ, ସାଧାରଣ ଗାଢ଼ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ। ଏହି ସ୍ତରର ଉର୍ବରତା ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ମାଟିଟି କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଆମେ ରୋପଣ କରୁଛେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ମାଟି ସେଇ ବୃକ୍ଷଟି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ବୃକ୍ଷଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ମାଟି ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ଉପର ସ୍ତର ମାଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁବେଳେ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ମାଟି ଥିବ ଏବଂ ଫପସା ମାଟି ଥିବ। ଛିଦ୍ରର ତାପମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ଜଳ ତଳ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ତା ସହିତ କାରଣ ଯେତିକି ଛିଦ୍ର ରହିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ମାଟିରେ ବି ଯେତିକି ଛିଦ୍ର ଥାଏ ସେଇ ଛିଦ୍ର ଅନୁସାରେ ପାଣି ବା ଜଳ ସେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଅନେକ କୃମି, ପୋକ, ଜୋକ, ମୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସ୍ତରରେ ହିଁ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଯେତିକି ସବୁ କୃମି ବା ପୋକ ଜୋକ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୂଷା କିମ୍ବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର
ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କଠିନ ଓ କମ୍ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ସେ କ'ଣ କଠିନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ କମ୍ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଏହା କମ୍ ହ୍ୟୁମସ୍ ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ କମ୍ ହ୍ୟୁମସ୍ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ହ୍ୟୁମସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଖତିର କହୁଛି, ଖତିର କିମ୍ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଖତ। ତେବେ ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଥିବ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥିବ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଥର ଗଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଆମର ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ପଥର ଗଡ଼ି ଥିବ, ଏହାକୁ ଭୂଶିଳା ସ୍ତର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଭୂଶିଳା ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। କଦଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ତରକୁ ଖୋଳିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ କଦଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଦଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଅତି ସହଜରେ ଖୋଲି ପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଚିତ୍ର 8.3 କୁ ତୁଳନା କର କହିଲା। ଆମେ 8.3 କୁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପରେ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଆମେ ବାର୍ଲିର ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆମେ ରଖିଥିଲେ ତାର ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏଠି ଦେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମରେ ଉପର ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଅଛି ହ୍ୟୁମାସ୍ ରହିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଜଳ ଅଛି, ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କାଦୁଅ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ବାଲି ଅଛି ଏବଂ ଶେଷ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଅଛି ବାଲି ଗରଡ଼ା ରହିଛି। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମର ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁମମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତୁମମାନେ ଆମକୁ ପଚାରି ପାରିବ। ତା ସହିତ ତୁମମାନେ କ'ଣ ପାରିବ, ତା ସହିତ ତୁମମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି, ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର PDF ପାଇପାରିବ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତୁମମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ପାଇପାରିବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିନେବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେତେବେଳେ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ସାରିଲେ ତାପରେ ଆମେ ତାହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ମାଟି କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାଟି ରହିଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାଲି ଓ କାଦୁଅର ଅନୁପାତ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ମାଟିରେ ସମାନ ରହେନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ବାଲି ଏବଂ କାଦୁଅ ଏମାନଙ୍କର ସମାନ ଅନୁପାତରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୁହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିଳା ଚୂନି ଭବନରେ ମାଟିର ଉପାଦାନ ଗଠିତ ହୁଏ ତଦନୁସାରେ ମାଟିର ନାମକରଣ ହୋଇଥାଏ। ମାଟିର ନାମକରଣ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଳାର ଚୂନି ଭବନରେ ମାଟି ଉପାଦାନ ଗଠିତ, ଯେଉଁ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଶିଳାଟେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ସେଇ ଶିଳାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ସେହି ହିସାବରେ ମାଟିର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଟିରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଅନୁସାରେ ଫସଲ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଅଧିକ ଥାଏ ସେହି ହିସାବରେ ସେହି ମାଟିରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ବା ସେହି ଉପାଦାନର ଅନୁସାରେ ଫସଲ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଗଛର ପ୍ରକାର ଭେଦ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗଛ ରହିବ ସେହି ପ୍ରକାରର ଗଛ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଠାରୁ ଭଲ ଉପାଦାନ ପାଇଥାଏ। ସେହି ବୃକ୍ଷଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ବା ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସେହି ମାଟିରୁ ଠିକ୍ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାଏ। ମାଟିର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ଥାଏ ତେବେ ତାକୁ କାଦୁଅ ମାଟି କହନ୍ତି। ଦେଖ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିବା ମାଟିର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କାଦୁଅ ମାଟି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମାଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ଉପାଦାନ ସେହି ଉପାଦାନ ଅନୁସାରେ ଫସଲ କରାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ବାଲିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ବାଲିର ପରିମାଣ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଥାଏ ସେଇଠାରେ କ'ଣ ଅତ୍ୟଧିକ କେଉଁ ଗଛ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ ନା ବାଲି ମାଟିରେ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲି ମାଟି ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିମ୍ବା ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ଝାଉଁ ଗଛ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମୃତ୍ତିକାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅଧିକ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ମାଟି ବା ସେହି ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କାଦୁଅ ମାଟି ଆମେ କହିବା। ବୁଝିହେଉଛି?
ବାଲିଆ ଓ କାଦୁଅର ଉପାଦାନର ସମ ପରିମାଣରେ ମିଶିଲେ ଦୋରସା ମାଟି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଦୋରସା ମାଟି କିପରି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବାଲିଆ ମାଟି ଏବଂ କାଦୁଅ ମାଟି, ଏଟା ମନେ ରଖିବ କ'ଣ, ବାଲିଆ ମାଟି ଏବଂ କାଦୁଅ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସମ ପରିମାଣରେ ମିଶିଲେ ସେଠାରୁ କ'ଣ ଦୋରସା ମାଟିର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଟିର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପାତ ଉପରେ ତାର ପ୍ରକାର ଓ ଧର୍ମ ନିର୍ଭର କରେ। ମାଟିର ତାର କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଉପାଦାନର ଅନୁପାତ ଉପରେ ତାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟି ଏବଂ ତାର ଧର୍ମ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ବାଲିଆ ମାଟି ସହଜରେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଅତି ସହଜରେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ଜଳର ନିଷ୍କାସନ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବାଲିଆ ମାଟି ଶୁଷ୍କ ଓ ହାଲୁକା ଅଟେ। ବାଲିଆ ମାଟି କିପରି ଅଟେ ନା ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ମାଟି ଏବଂ ହାଲୁକା ମାଟି ଅଟେ। କାଦୁଅ ଯୋଗୁଁ ମାଟିରେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ କାଦୁଅ ମାଟିରେ କ'ଣ ଏହି ଯେଉଁ କାଦୁଅ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କମ ହେବା ଫଳରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ। କାଦୁଅ ଯୋଗୁଁ ମାଟିରେ ଯଦି ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କମ ହେଲା ସେଠାରେ କ'ଣ ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ। ବାଲି ଓ କାଦୁଅର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଦୋରସା ମାଟି ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ମାଟି ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କେଉଁ ମାଟିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ ନା ଦୋରସା ମାଟିରେ ବଢ଼ିପାରିବ। କାରଣ ଦୋରସା ମାଟିରେ ବାଲି ଏବଂ କାଦୁଅର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଦୋରସା ମାଟି। ତେଣୁ ଏହି ଦୋରସା ମାଟିଟି ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ସମ ପରିମାଣର ବାଲିଆ, କାଦୁଅ ଓ ପଟୁ ମାଟି ମିଶ୍ରଣରେ ମଟାଳ ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମଟାଳ ମାଟି କିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ବାଲିଆ ମାଟି, କାଦୁଆ ମାଟି ଏବଂ ପଟୁ ମାଟି ଏମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣରେ ମଟାଳ ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତୁମମାନେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାଲିଆ ମାଟି ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କାଦୁଅ ମାଟି ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ଦୋରସା ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦୋରସା ମାଟି ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ନା ବାଲିଆ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କାଦୁଅ ଏବଂ ପଟୁ ମାଟି, ଏହି ପଟୁ ମାଟି ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ମଟାଳ ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ହିସାବରେ ତୁମମାନେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ରହିଲା ସାଧାରଣତଃ ପଟୁ ମାଟି କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ପଟୁ ମାଟି କେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଏହା ନଦୀର ଅବବାହିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ମାଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପଟୁ ମାଟି। ତା ସହିତ ମଟାଳ ମାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା ମଟାଳ ମାଟି ଏହା ଜମି ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜମି ମାନଙ୍କରେ ଏହି ମଟାଳ ମାଟିର ସାଧାରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 8.6 ଦୋରସା, ମଟାଳ, ବାଲିଆ ମାଟିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କର। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦୋରସା ମାଟି, ମଟାଳ ମାଟି, ବାଲିଆ ମାଟି ଏମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ନମୁନା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଡ଼ି, ପଥର, ଘାସକୁ ବାଛି ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା। ସେଇ ନମୁନାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯେତିକି ସବୁ ଗଡ଼ି ଥିବ, ପଥର ଥିବ, ଘାସ ଏତକ ଆମେ ଅଲଗା କରି ଆମେ ବାଛିଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଜଳ ପକାଇ ସେଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ହାତରେ ଚକଟି ଦଳି ନେବ। ତାପରେ ସେଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚକଟି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଲକ ହିସାବରେ ପରିଣତ କରିବ, ଗଲିରେ ପରିଣତ କରିବ। ଏହି ଗଲିକୁ ତୁମେ ସମତଳରେ ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିବ। ତାପରେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏହାକୁ ମୋଡ଼ି ତୁମେ ଗୋଟେ ବଳୟ ତିଆରି କରିବ। କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ବଳୟ ତିଆରି କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମୁନା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହିପରି ଗଲି, ସିଲିଣ୍ଡର, ବଳୟ ତିଆରି କର କହିଲା। ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଟିରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର, ଗୋଟେ ଗଲି, ଗୋଟେ ବଳୟ ତୁମେ ତିଆରି କର। ତାପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାଟିର ନମୁନା ଏହିପରି ଗଲି, ସିଲିଣ୍ଡର, ବଳୟ ଭଲ ହେଉଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କହିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ତିନିଟି ମାଟି କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ ଦୋରସା, ମଟାଳ, ବାଲିଆ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ତୁମମାନଙ୍କର ବଳୟ, ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଗଲି ଭଲ ହେଉଛି ତୁମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଦେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି ମାଟି ପାତ୍ର, କଣ୍ଢେଇ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟି ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ଲେଖ କହିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମଟାଳ ମାଟି। ଏହି ମଟାଳ ମାଟିଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ମାଟି ପାତ୍ର, କଣ୍ଢେଇ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଟାଳ ମାଟିଟି ସବୁବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମାଟିକୁ ଲାଲ, କଳା, ଧଳା ଓ ଧୂସରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ତାହା ସହିତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ସେହିପରି ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ପଟୁ ମାଟି, କଳା ମାଟି, ଲାଲ ମାଟି, ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟି, ମରୁ ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ପଟୁ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକୁ କଳା ମାଟି, ଲାଲ ମାଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପଟୁ ମାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ପଟୁ ମାଟି, ଏହି ମାଟି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନଦୀ ଜଳସ୍ରୋତରେ ବହି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଉପତ୍ୟକାରେ ଜମା ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଟୁ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ନା ଏହା ନଦୀ ଜଳସ୍ରୋତରେ ବହି ଆସିଥିବା ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହା ନଦୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ନଦୀର ଜଳସ୍ରୋତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ବହି ଆସି ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପତ୍ୟକା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବାଲି ଗରଡ଼ା ସହ କାଦୁଅ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହା ଖୁବ୍ ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ। ପଟୁ ମାଟି ବହୁତ ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଟୁ ମାଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ପଟୁ ମାଟି, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହରିୟାଣାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବିହାରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ସେହିପରି କଳା ମାଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କଳା ମାଟି, ଏହି ମାଟି ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଳା ମାଟିରେ କେଉଁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ଏହା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଲୁହାର ଲବଣ ଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଲବଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଥାଏ ନା ଏଠାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏବଂ ଲବଣ, ଲୁହାର ଲବଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଥାଏ। ଏହା କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। କଳା ମାଟିଟି କେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ନା କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ବା ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କହିପାରିବା କଳା ମାଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ କଳା ମାଟି ତୁମମାନଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଧିକ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ତା ସହିତ କ'ଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ, ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଲାଲ ମାଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଲାଲ ମାଟି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଲବଣ ଓ ଲୌହ ଲବଣର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉର୍ବର ମାଟି ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଲ ମାଟିଟି କ'ଣ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଥାଏ ନା ମାଙ୍ଗାନିଜ ଲବଣ ଓ ଲୌହ ଲବଣ ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଉର୍ବର ମାଟି ଅଟେ। ଏହା ସବୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିଛି ନା କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ତା ସହିତ କ'ଣ ଆସାମ, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଲ ମାଟି ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି ରହିଲା। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଲାଲ ମାଟି ସହ କାଦୁଅ ଓ ଗୋଡ଼ି ମିଶିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି ବା ମରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଲ ମାଟି ସହ କାଦୁଅ ଓ ଗୋଡ଼ି ମିଶିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ମରମ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଏହା ଅନୁର୍ବର ମାଟି। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟିଟି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନୁର୍ବର ମାଟି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମାଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆସ ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟି। ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ଥିବାରୁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମାତ୍ରା ଏଥିରେ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉର୍ବର ଥାଏ। ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟିଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଉର୍ବର ଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଥିରେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ମରୁ ମାଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମରୁ ମାଟି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ବାଲି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ଏହା ବାଲିଆ ମାଟି ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଲବଣ ରହିଥାଏ। ଏହି ମରୁ ମାଟିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଲବଣ ଥାଏ। ଏହା ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମରୁ ମାଟି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ କ'ଣ ମରୁଭୂମି କହୁଛେ। ସେଇ ମରୁଭୂମିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଠାରେ ମରୁ ମାଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଥାଏ। ଏହି ମରୁ ମାଟିର ଅତ୍ୟଧିକ କାରଣରୁ ଆମେ ତାକୁ ମରୁଭୂମି କହୁଛେ। ଏହା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଟା ବାଲି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବାଲିର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଲବଣ ଥାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଲବଣ ଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଯାହାକି ପଟୁ ମାଟି, କଳା ମାଟି, ତା ସହିତ ଲାଲ ମାଟି, ମରୁ ମାଟି, ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟି ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ା, ତା ସହିତ ମରୁ ମାଟି, এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଯିବା 7.8ରେ ମାଟିର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ରହିଛି। ମାଟିର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆମେ ସେଟା ଜାଣି ରଖିବା। ତମେ ଜାଣିଛ ମାଟିରେ ଛିଦ୍ର ଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ଛିଦ୍ର ଥାଏ। ଛିଦ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ କଣା ଥାଏ। ଏହି ଛିଦ୍ର ମାଟିର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଟେ। এই ଯେଉଁ ଛିଦ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ এটা ଗୋଟେ କଣିକା ରହିଛି ମାଟିରେ, এটা ବି ଗୋଟେ କଣିକା ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଫାଙ୍କା ବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା
ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଛିଦ୍ର କହିଥାଉ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ଓ ଜଳ ରହିପାରେ। ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ରୁହନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଛିଦ୍ର ଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଏଟା ଗୋଟେ ଯଦି ବଡ଼ କଣିକା ରହିଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣିକା ଅଛି, ଏଠାରେ କ'ଣ ବଡ଼ ଛିଦ୍ର ଦେଖାଗଲା। କାଦୁଅ ଓ ପଟୁ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ରହେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମେ କାଦୁଅ ଏବଂ ପଟୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଣା ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ରହିଥାଏ। ଛିଦ୍ର ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଲେ ମାଟିରେ ପାଣି ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ପାଣି ତଳକୁ ଯଦି ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟି ଦେଖୁଛେ, ମାଟିରେ ଯଦି ବଡ଼ ଛିଦ୍ର ରହିବ, ଏଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିର ସ୍ତରଟି ତଳ ସ୍ତରକୁ ପଳାଇବ। ଯଦି ଛୋଟ ସ୍ତର ବା ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ରହିଛି, ସେ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜଳ ସେ କ'ଣ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବ। ଅତି ସରୁ ଛିଦ୍ର ହେଲେ ପାଣି ସହଜରେ ନ ଛଡ଼ାଇବାରୁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଜମି ରହିଥାଏ, ତମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେନାଲ ରହିଛି କିମ୍ବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ତମାନେ କ'ଣ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଟି ଅତି ସହଜରେ ସେହି ଜାଗାରୁ ଯେହେତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଳର ପରିମାଣ ସହଜରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେହେତୁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଳର ପରିମାଣ ସହଜରେ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ହ୍ୟୁମସ୍ ଜଳର ଧରି ଅଧିକ ରଖିପାରେ। ହ୍ୟୁମସ୍ କ'ଣ ଅଧିକ ଜଳ ଧରି ରଖିପାରେ। ବାଲିଆ ମାଟିରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ମିଶିଲେ ଜଳ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ହ୍ୟୁମସ୍ ମିଶାଇବା, ତେଣୁ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଜଳ ଶୋଷଣର କ୍ଷମତା ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଶତକଡ଼ା 30ରୁ 40 ଭାଗ ଏବଂ ମଟାଳ ମାଟିରେ ଶତକଡ଼ା 50ରୁ 60 ଭାଗ ଛିଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଥାଏ। এটা তোমাମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ବାଲିଆ ମାଟିରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା 30ରୁ 40 ଭାଗ ଏବଂ ମଟାଳ ମାଟିରେ କେତେ 50ରୁ 60 ଭାଗ କ'ଣ ଛିଦ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ପରିମାଣ ତଥା ଚାଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଛିଦ୍ର ଆକାର ଓ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଜୈବ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ, ତା ସହିତ କ'ଣ ଚାଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛିଦ୍ର ଆକାର ଏବଂ ତାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛେ, ଚାଷ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ମାଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଛିଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଛିଦ୍ରର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ଚୂନ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। କ୍ଷାର ମାଟିରେ ଲୌହ ଯୌଗିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ଚୂନ କମ୍ ଥାଏ, ବୁଝିହେଲା, ଏବଂ କ୍ଷାର ମାଟିରେ କ'ଣ ଲୌହଟା ଯୌଗିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଶିଲା ଠାରୁ ଗଠିତ ମାଟି ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଶିଲାରୁ ଗଠିତ ମାଟି ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାଟିରୁ ଚୂନ ଲବଣ ଧୋଇ ଖାର ମାଟି ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବ, ତେଣୁ କ'ଣ ମାଟିରୁ ଚୂନ ଲବଣ ଧୋଇ ଖାର ମାଟି ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମାଟିରେ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 30% ଥାଏ। ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମାଟିରେ କେତେ ଥିବ ନା 10ରୁ 30% ଥିବ। ଲାଲ ମାଟିରେ 10% ଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମାଟିରେ କମ୍ ରହିଥାଏ। କେଉଁ ମାଟିରେ କମ୍ ଥିବ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ନା କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମାଟି। ଏହି କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମାଟି ଏଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଏହି ମାଟିଟି ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ମାନିଥାଉ। ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ମାଟି ହାଲକା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। এই ଯେଉଁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଟିଟି ହାଲକା ହେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଜଳ ଧରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥାଏ। ମାଟି ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ଗନ୍ଧକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥରୁ ମିଳିଥାଏ। ମାଟି ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ଗନ୍ଧକ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ନା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଅଛି 8.7, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 8.7 ଦୁଇଟି ଟିଣ ଡବା ନିଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକର ତଳ ପୃଷ୍ଠରେ କଣାଟିଏ କର। ଆମେ ଦୁଇଟି ଟିଣ ଡବା ନେବା, ତା ତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣା କରିବା, ଅଥବା କଣା ଦୁଇଟିରୁ ମାଟି କୁଣ୍ଡ ନିଅ, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିକରେ ବାଲିଆ ମାଟି ଓ ଅନ୍ୟଟିରେ ଦୋରସା ମାଟି ନେଇ ଟିଣ ଡବାକୁ କୁଣ୍ଡକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଢାଳ। ତୁମେ ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିଣ କୁଣ୍ଡ ତଳ କଣା ବାଟେ ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ନେବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଟିଣ ଡବା ନେବା ଏବଂ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ କଣା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମାଟି ରଖିବା, ମାଟି ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ପାଣି ଢାଳିବା, ସେଟା କ'ଣ ହେବ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ତଳ ବାଟ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ବାହାରକୁ। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଉପର ମାଟି ଦେଇ ତଳକୁ ଗଲା ପାଣିଟି, କ'ଣ ଉପର ମାଟି ଦେଇ ତଳକୁ ଗଲା,
ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଅବଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଅବଶୋଷଣ ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ଯେ ପାଣିଟି ମାଟି ଭିତର ଦେଇ ତଳକୁ ଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ତୁମ ପାଇଁ କାମ 8.8 ଦେଲା। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 8.7 ରେ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଥିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମାନ ପରିମାଣର ପାଣି ଢାଲି ପରୀକ୍ଷାଟି ପୁନର୍ବାର କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିଣ ଡବା କୁଣ୍ଡ ତଳ କଣା ବାଟେ ପ୍ରଥମ ଡବା ପାଣି ବାହାରିବା ବେଳେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ ବୋଇଲା କହିଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଢାଳିବା ପାଣି ଆଉ ମାଟି ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ କେଉଁ ମାଟିରେ କେତେ ସମୟରେ ତୁମର ପାଣି ବାହାରିକି ଗଲା ବାହାରକୁ ସେଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଖାତାରେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଲା 8.9। ଏଠାରେ କହିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସେହିପରି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଟିଣ ଡବା ନେବ। ସେ ଟିଣ ଡବାରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ଉପର ଭାଗ ମାଟି, ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦରସା ମାଟି ନେବ ଏବଂ ଏପଟେ ତୁମମାନେ ବାଲିଆ ମାଟି ନେବ। ଏଇ ଟିଣ ଡବାରେ ବାଲିଆ ନେବ, ଏଠାରେ ଦରସା ମାଟି ନେବ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଜଳ ଥିବା ଗୋଟେ ପାତ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ଏବଂ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଏଇ ଜଳ ଥିବା ପାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ଏଠାରେ ରହିଛି କ'ଣ ଟିଣ ଡବା ରହିଛି। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତାପରେ ମାଟିର ଏହା ଉପରି ଭାଗ, ଏହା ହେଉଛି ମାଟିର ତଳ ଭାଗ। ଏଠାରେ ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ରଖୁଛ ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ବା ତା ପରଦିନ ତୁମମାନେ ଦେଖିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଜଳଟି ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଣ ଡବାର ତଳ କଣା ବାଟ ଦେଇ କିମ୍ବା ଏଇପଟର ଯେଉଁ କଣା ବାଟ ଦେଇ ସେ ଜଳଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଉପରେ ଉଠିଲେ ଉପର ମାଟିଟି କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଓଦା ହେଇଥିବ। ପ୍ରଥମ ଉପର ତମେ ଢାଲିଥିବ ଶୁଖା ମାଟି, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବା ତା ପରଦିନ କିମ୍ବା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ଉପର ସ୍ତରର ମାଟିଟି ଓଦା ହେଇଯିବ। এই যে ওদা হওয়া প্রক্রিয়া বা তোমার যে মাটিটি মানে তলু যাই উপর স্তরକୁ পৌঁছিবা প্রক্রিয়াକୁ তোমার কহନ୍ତି শোষণ প্রক্রিয়া কহନ୍ତି। কোন কহନ୍ତି না মাটির শোষণ প্রক্রিয়া কহନ୍ତି। কাহাকু মাটি ভিতর দেই পানি তলু উপরକୁ উঠিবা প্রক্রিয়াକୁ শোষণ কহନ୍ତି। মানে ইয়াকু মানে লিখি পারিব। তারপরে দেখো মাটির জল শোষণ ক্ষমতা কোন রয়েছে সেসব বিষয়ে আমি জানিবা। মাটির জল শোষণ ক্ষমতা নির্ণয় করা নিম্নোক্ত পরীক্ষাটি তোমানে কর কহিলা। এই পরীক্ষাটি আমি করিবা। এই পরীক্ষা পাই আমি কিছু আবশ্যকীয় উপকরণ নেবা, যেপরি বিকর, ফনেল, ফিল্টর কাগজ, ড্রপর ও তারপরে গ্রাম ওজন নিকিতি, মাপ গ্লাস এইপরি ভাবে আমি কিছু নেবা। তারপরে কোন এতে কোন করিবা না দেখো যেতବେଳେ আমি এটা হচ্ছে বিকর হচ্ছে তা সহিত ଏହା ফনেল, এটা গোটে ফিল্টর পেপর ঢালিছে, ଏହା হচ্ছে তোমানকৰ ড্রপর। দরসা এଠାରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନା ଦରସା ମାଟିର ନମୁନାର 50 ଗ୍ରାମ ନିଅ। ଦରସା ମାଟି ଆମେ କେତେ ନେବା ନା 50 ଗ୍ରାମ ନେବା। ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଫିଲ୍ଟର କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି କଣାର କରି ଫନେଲ ଛିଦ୍ରରେ ପୁରାଅ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟର ପେପରଟି ନେବା ସେଥିରେ କିଛି କଣା କରି ସେଇ ଫନେଲ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଏବଂ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ସବୁ ମାଟି ନେଇଥିଲେ 50 ଗ୍ରାମର ସେଇ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଉପରେ ଆମେ ଢାଳି ଦେବା। ମାପ ଗ୍ଲାସ ବା ମାପ ପଳାର 50 ଗ୍ରାମ ବା 100 ମିଲି লিটর পানি কাঢ়। তারপরে সেই ড্রপর সাহায্যে আমি কোন করিবা না 50 কিংবা 100 মিলিলিটর পানি কাঢ়িবা। তারপরে গোটে ড্রপর ব্যবহার করি এই পানিকু ফনেল রে থিবা মাটি উপরে খেলে খেলে ধীরে ধীরে পকাও। তারপরে কোন করিবা না এই ড্রপর সাহায্যে পানি টপা গুড়িক আমি কোন করিবা সেই ফিল্টর পেপর উপরে যে মাটি আছে সেই মাটি উপরে আমি খেলে খেলে গোটে গোটে ড্রপ পকাইবা। তারপরে এই পানিকু যেতବେଳେ ଆମେ ধীরে ধীরে পকাইবা কিছু সময় পরে তুমি দেখিব যে ফনেল দেই বিকর মধ্যে জলবুন্দা পড়ুছি। তারপরে কোন দেখিব না কিছু সময় পরে সে মাটিটি তোমানকৰ ফিল্টর পেপর দেই এই জলটি তোমানকৰ মাটি দেব, মাটি দেই ফিল্টর পেপর যাব, ফিল্টর পেপর রু বিকর, বিকর মধ্যে সে কোন হবো সে আস্তে আস্তে পড়িব। বুঝিপারছ না নাই? এথিরু কেতে পরিমাণ বিকরে পানি পড়ুছি তাহা লেখ বইলা। আমি নেইଥିଲେ যদি 100 গ্রাম কিংবা 50 মিলিলিটর পানি সেইଥିରୁ ସେ କେତେ ପାଣି ପଡୁଛି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବିକରେ କେତେ ପାଣି ପଡୁଛି ସେଟା ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ମାଟିର ଓଜନ କେତେ ନେଇଥିଲେ 50 ଗ୍ରାମ। ମନେ କର ମାପ ଗ୍ଲାସରେ ଜଳର ପରିମାଣ U ମିଲିଲିଟର। ଆମେ ଯୋଉ ମାପ ଗ୍ଲାସରେ ଜଳର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି ନା U ମିଲିଲିଟର। ବୁଝିଲା? ଯଦି ଆମେ ବିକରେ ରହିଥିବା ଜଳର ଆୟତନ V ମିଲିଲିଟର କେତେ V ମିଲିଲିଟର, ତାହେଲେ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ଜଳର ପରିମାଣ କେତେ ହେଲା U minus V ମିଲିଲିଟର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ବୁଝିବ ନା ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିୟର କହୁଛି। ଆମେ କେତେ ନେଇଥିଲେ ଜଳ, ଆମେ U ନେଇଥିଲେ ଜଳ ଏବଂ ବିକରରେ କେତେ ପଡ଼ିଲା ଜଳ ନା V ପଡ଼ିଲା ଜଳ। ତାହେଲେ ଆଉ ଯାକ ଜଳ କ'ଣ ହବ ନା ମାଟି ଶୋଷି ନେଇଛି। ତାହେଲେ ମାଟି କେତେ ଶୋଷିଲା U minus V। ବୁଝିଲା? ଆମେ ଟୋଟାଲ ଏତିକି ଥିଲା ଏବଂ ପଡ଼ିଲା ବିକରରେ କେତେ V ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ଯାହା ବଳିଗଲା ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଟା ଅବଶ୍ୟ ମାଟି ହିଁ ଶୋଷିଥିବ।
से माटी शोषित जलर परिमाण केते U - V मिलीलिटर ताले शोषण जलर ओजन केते हेबो हमर जो जलटी शोषण कला U - V ग्राम हेबो बुझला नै शतकड़ा शोषण रो परिमाण केते हेबो U - V बाय 50 कहीं गला हमर माटी रो परिमाण एतिकी 50 गुणन 100 कहीं गला ना शतकड़ा रो अर्थ होची 100 एही हिसाब रे त माने कोन शतकड़ा तमे बाहर करि परिबो शोषण जलर शतकड़ा त माने एही त माने एही हिसाब रे बा एही फार्मूला को व्यवहार करिकि तमे बाहर करि परिबो बुझला तापर देखो हमें 8.8 को आसीबा माटी ओ फसल माटी एवं फसल विषय देखबा आमे जानिसे जे माटीर जल धारण क्षमता ओ माटी भितरे वायुर चलाचल प्रक्रिया उद्भिदर अभिवृद्धि पई आवश्यक परिवेश सृष्टि होइथे आमे जानिसे जे माटीर जल धारण क्षमता एवं माटी भितरे वायुर चलाचल प्रक्रिया उद्भिदर अभिवृद्धि पई बहुत आवश्यक पड़िଥାଏ हो ना नहीं जदि आमे कहबा माटी रे अत्यधिक परिमाण रे जल रहिछि से जगह रे हमर वृक्षटी भल भाव वृद्धि पाइबो हो ना नहीं जैविक पदार्थ और ह्यूमस उपस्थिति द्वारा माटी उर्वरता जल धारण क्षमता तथा वायु चलाचल परिमाण अधिक होइते आमे जानिचे आगुरु आमे पढिचे ह्यूमस विषय रे ह्यूमस होची कोन आमे होची तार खत आमे जाऊ कहूचे खत सेही खतटी कोन करबो आम माटी को बहुत अनेक भाव से साहाय्य करिवो माटी को फपसा करिवो ता सहित से माटी सहित जेतेबेले मिसी जीवो जैविक पदार्थ और ह्यूमस रो उपस्थिति रे माटी किपरि हेथे उर्वरता होइथे जहा फल रे सेधारे कोन जल धारण रो क्षमता अधिक रहिथे सेतारे अनेक समय धरि जल धारण करिथाय वायु चलाचल मध्ये भल भाव रे होइथे आमे पढिचे जे माटी रो मुख्य उपादान हला कोन बाली पटु और कादुओ अटंती आमे माटी रो मुख्य उपादान के बाली पटु कादुओ सेमानकर उपस्थिति अनुपात विभिन्नता नै माटी रो प्रकार भेद होइथे माटी रो प्रकार भेद किपरि भाव रे होइथे ना ए जो बाली रो उपस्थिति पटु रो उपस्थिति और कादुओ रो उपस्थिति जोगु हमर माटी रो विभिन्नता प्रकार भेद होइथाय हमें जेंती टिके पूर्वरु पढिले जे जेतेबेले कोन बाली एवं कादुओ माटी मिसुछंती ताले केउ माटी सृष्टि होछि जेतेबेले गोटे बाली रो परिमाण अधिक रहछि एवं कोन कादुओ रो परिमाण अधिक रहछि सेतेबेले गोटे मोटाळ माटी सृष्टि होछि सॉरी दोरसा माटी सृष्टि होछि आमे टिके पूर्व पढिथिले दोरसा माटी किपर सृष्टि होछि सेपरि माटीर प्रकार अनुसार केउ माटी केउ फसल पई उपयुक्त ताहा निर्धारण करा जायते ता सहित कोन माटीर जो प्रकार रहिछि से प्रकार अनुसार केउ माटी रे केउ फसल अत्यधिक होइथाय एवं उपयुक्त होइथाय ताहा निर्धारण करा जायते ताले देखो तळ सारणटी अनुधान कर बोली कहला तळ सारणटी आमे देखिबा देखो माटीर किसम दला विभिन्न प्रकार माटीर किसम दला तबरे बालीर परिमाण दला जल धारण क्षमता दला बालिया माटी रे बालीर परिमाण केते थिबो सर्वाधिक थिबो अधिक थिबो एवं जल धारण क्षमता कम थिबो ता सहित मोटाळ माटी दला मोटाळ माटी रे बालीर परिमाण सर्वनिम्न थिबो एवं जल धारण क्षमता कोन थिबो सर्वाधिक थिबो दरसा माटी रे कोन थिबो मध्यम थिबो एवं जल धारण क्षमता भी मध्यम थिबो जेहेतु विभिन्न फसल पनिपरिबा इत्यादि विभिन्न किस्म रे माटी रे चाष करा जाय आशय विषय आलोचना करिबा देखो माटी गुडी किसम दला एवं केउ माटी रे केउ प्रकार फसल उपयुक्त होइथे से गुडी तो मान कोठारे देछि तो मान देखि परिबो बा निज खाता रे मध्ये याको लिखि परिबो बालिया माटी रे चीना मादा कंदमूल आलू खंबा आलू एही परि हिसाब रे होइथे ता सहित कोन मोटाळ माटी रे केउ प्रकार फसल होइथे मोटाळ माटी रे धान आखु गहम नलिता जड़ा ए गुडे तो मानकर भल फसल गुडी को होइथे बुझिला से पर देखो नेक्स्ट देखो रहिछि दोरसा माटी रे कोन केउ फसल अत्यधिक उपयोग होइथे धान तापर निगिडा दोरसा रे गहम दोरसा पटु माटी रे मक्का गभीर दोरसा रे आखु कळा माटी रे कोन कोपा कळा माटी हमें कहबो जे कृष्ण कार्पास कहूचे से रे कोन कोपा चाषटी भल होइथे तापर देखो बैती कखारु सिंब काकुडी जन्ही भेंडी बैगण सजना चुई कलरा इत्यादि परिबा साधारण सब प्रकार रो माटी रे होइथे ए जो कहली बैती कखारु सिंब काकुडी एगुडी कोन समस्त प्रकार माटी रे एगुडी को भल भाबरे होइथे एंको पई सेमति किछि स्पेसिफिक माटी रो आवश्यकता नाही तापर देखो तुम पई काम 8.10 दला काकुडी तरबुज कदली नडिया मुला और साग फसल साधारण केउ प्रकार माटी रे चाष करा जाय ताहा चाष तुम बसती अन्य वयस्क व्यक्ति तथा बापा बोंको संगरे आलोचना करी गोटे सारणी प्रस्तुत कर गहिछि
କାକୁଡ଼ି ତରଭୁଜ କଦଳୀ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ତୁମମାନେ ତୁମ ଗାଁର ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବା ତୁମ ଘରର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ସାରଣୀଟି ତୁମମାନେ କର ବୋଲି କହିଲା। ତୁମ ଗାଁରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତି କି? ଏକାଧିକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ? ଯଦି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ এই ବିଷୟରେ ତୁମ ସହପାଠୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ଜାଣିଲ ତାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ପରି ସାରଣୀଟି ତୁମ ଖାତାରେ ଆଙ୍କି ପୂରଣ କର କହିଛି। ମାନେ ମାଟିର କିସମ କରିବ ଗୋଟେ ସାରଣୀରେ, ଯାହାକି ଦୋରସା ମାଟି ରହିଲା, ମୁଖ୍ୟ ଫସଳ କ'ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ମାଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଗୋଟେ লিস্ট করিব। বুঝিলা? তারপরে দেখো লাস্ট আমি আসিবা, লাস্ট রয়েছে মৃত্তিকা সংরক্ষণ। মৃত্তিকাକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବୁଝିଲା? ଆମେ ପଢିଛେ ପୃଥିବୀରେ ମୃତ୍ତିକା ପରିମାଣ ସୀମିତ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଏଇ ପାଠର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ତିକା ଗୋଟେ ସୀମିତ, ମୃତ୍ତିକାର ପରିମାଣ କ'ଣ ସୀମିତ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି, କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତଥା ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ 1 ଇଞ୍ଚ, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ନା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ମୃତ୍ତିକାର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା କ୍ରମେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ତିକା ସବୁଥିପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଅମଳ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। କିପରି ଭାବରେ ମୃତ୍ତିକାର ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ କୃତ୍ରିମ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ କାରକ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ କାରକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ହେଉଛି ଜଳ ଓ ବାୟୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ କାରକ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ନିଜର ଚେର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ ଏବଂ ଅବକ୍ଷୟ ରୋକେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ବୃକ୍ଷ ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ରଖି ସେମାନେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ଅବକ୍ଷୟକୁ ରୋକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବି ଗଛକୁ ନ କାଟି ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ରୋପଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ଗଛକୁ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ସେମାନେ ରୋକିବେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଉପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତି ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଜୀବଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ସେମାନେ ରୋକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାକୁ ନିଜେ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ନ କରିପାରିଲେ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାକୁ ବୃକ୍ଷକୁ ସେମାନେ ନ କାଟି ସେମାନେ ବୃକ୍ଷକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ସେଇ ବୃକ୍ଷଟି ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିବ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟକୁ ସେମାନେ ରୋକିପାରିବେ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏହି ହିସାବରେ ଏହି 8.9 ଯାହାକି ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ଏଇଠାରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆସିଛି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମେ ତାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ। ସେହି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ତାର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଇ ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେମାନେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତେବେ ଏହି ପାଠଟି ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ, କିମ୍ବା ତୁମମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ PDF ପାଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନେ ଏହି ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଏହାର 10ଟି ନମ୍ବର ରହିଛି, ତୁମମାନେ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବ। ତେବେ ତୁମକୁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନେବ। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠାରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।